श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा मई मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल सौरमंडलर 12 गोटी राशि और 9 गोटी ग्रह विषय कह 12 गोटी राशि उपरे 9 गोटी ग्रहर कौन प्रभाव रहुछि एही विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आहुरी एक कथा जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि बा चाकरी क्षेत्र रे चाकरी विलंब हेलानी पिलाटी चगला हेउछि यही विषयर प्रतिकार सकाशे आपणकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान और निजर नाम लेखि आमर गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु आमे ताहार समस्यार समाधान करिबु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मई मासर कर्कट राशिर मासिक राशिफल। कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एही राशिर अधिपति चंद्र महाग्रह। राशिर वर्ण धला। ब्राह्मण जाति शांत स्वभाव और सर्वदा ठंडा। कर्कट राशि जल राशि और चर राशि। एही जल राशि हैला बही जाउथिबा जल राशि अर्थात नदी। राशिर दिग उत्तर दिग। वृष और मिथुन परी कर्कट राशि मध्य रात्रि बली राशि। एही राशिर मुख्य रोग हैला कफ रोग शिर पीड़ा वक्ष पीड़ा और कर्ण पीड़ा देखा दिए। एही राशिर व्यक्ति डेंगा होई पारंती बांगरा होई पारंती और मध्यम धरणर मध्य होई पारंती। शुभ अंक एमानकर 1। एमाने जीवन रे केबे धन संचय करि पारंती नाही। एमानकर व्यवसाय हैला पूजा द्रव्य लुहा होटेल व्यवसाय करी एमाने लाभवान होती। आधुनिक खाद्य को एमाने पसंद करिथांती। कर्कट राशि रे जन्म ग्रहण कले जात व्यक्ति द्रुतगामी होती। गणित विद्या रे इच्छा प्रकाश करती। नारी चेहरा एमानंकर कोटि देश चौड़ा होइथाए। हस हस मुह बंधु और तांको पाखरे थिबा भृत्यमानकु एमाने अति भल पाइथांती। एमाने दूररु सतर्क रहितांती। विभिन्न आड़े बुलाबुली करबाकू भल पाइथांती। गुप्त चिंताधारा रे परिपूर्ण और उच्च मना एमाने सर्वदा सत्यवादी होइथांती। धर्म विश्वासी सह न्यायपरायण होइथांती। पिता माता को प्रगाढ़ भक्ति। पिता माता एमानक सकाशे देवादेवी। आत्मकोपी और सर्वजन प्रिय एमानकर विशेष गुण एमाने टिके पछ बुद्धिया। एही पछ बुद्धि सकाशे अनेक कार्य एमाने फेल मारती। एथि सकाशे समय समय निजकु निजे घृणा करती। कर्कट राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित यथा पुनर्वसु कर्कट पुष्या कर्कट और अश्लेषा कर्कट। पुनर्वसु और पुष्या कर्कट देवगण अश्लेषा कर्कट दानवगण। पुनर्वसु और अश्लेषा मार्जार वर्गर होइतिबार पुष्या नक्षत्र छाग वर्ग अटंती। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति महादशा पुष्या नक्षत्र शनि महादशा और अश्लेषा नक्षत्र बुध महादशा। एही महादशा रे बालकटी जन्म लाभ करिथाए। पुनर्वसु नक्षत्र जात व्यक्ति सत्य निष्ठारे रहिबाकू पसंद सुकर्म मान करंती। जहा करिवे निज इच्छा रे करिवे अन्यर परामर्श ग्रहण करंती नाही। सर्वदा पिता माता को आराध्य देवता बोली भावंती। एमानंकर बदगुण सर्वदा काम ज्वाला रे अतिष्ठ रही त्रिरत रही थांती। भ्रमणशील और यशस्वी एमाने क्षत विक्षत यौन क्रिया रे आनंद पाई थांती। पुष्या नक्षत्र
ଏମାନେ ହେଲେ ଧନଶାଳୀ, ନିଜ ବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଲୋଭୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ଅଳପ କରନ୍ତି। ସରଳ ପ୍ରକୃତିର, ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଶରୀରରେ ବଳ ଥାଏ, ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଏମାନେ ମହା କପଟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ, ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବହୁ ବ୍ୟୟୀ ଓ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 2, 3 ଓ 9। ଶୁଭ ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 34 ବର୍ଷ, 43 ବର୍ଷ ଓ 52 ବର୍ଷ। ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ବାର। ରବି ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ହେଲା ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ ଓ ମକର ଲଗ୍ନ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଲାଲ ଓ ଧଳା, ଶୁଭ ଧାତୁ ରୂପା ଓ ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଲା ମୋତି। ଅଶୁଭ ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା 4, 5 ଓ 8, ଘାତ ବାର ବୁଧବାର, ଘାତ ମାସ ପୌଷ ମାସ, ଘାତ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଓ ଘାତ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ମଇ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଦଶମରୁ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ, ମଙ୍ଗଳ ନବମରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ, ବୁଧ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦଶମରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶକୁ ଗମନ କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଦଶମରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ, ଶନି ନବମରେ ମାସ ସାରା, ରାହୁ ନବମରେ ମଧ୍ୟ ମଇ ମାସ ସାରା ରହିବେ, କେତୁ ତୃତୀୟରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହର କେଉଁ ଫଳ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କର୍ମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଓ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କିପରି ଏହି କର୍ମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ। ମଇ ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ଏକାଦଶ ରବି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସାମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଧନ ସମ୍ମାନ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭକୁ ଦେଖି ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦଶମରେ, ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଲା କର୍କଟ ରାଶିର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ। ଅଶୁଭ ହେବା କଥା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବୁଧର ଫଳକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମଇ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିକୁ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଟିଏ, ତାଙ୍କର ଫଳ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନରାୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ସାଧକ ତାରାରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜକ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରେ। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଖଲ କରିବେ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରି ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ କରିପାରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତହିଁରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେବ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତି ପାପ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ପାପ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନ୍ଦା କରି ହଇରାଣ କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ନବମରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇବ। ଏହି ନବମ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି କର୍ମ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ ହୋଇ ରାହୁ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି। ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ପକ୍ଷେ ପଡ଼ିବ। ମଇ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ହେବ। ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଏକ ମାର୍କ ଶନି। ଏହା ଆୟୁ ଗୃହ ଓ ଆୟୁ ଗୃହରେ ଆୟୁ ଗ୍ରହ ଶନି ରହିଲେ ଜାତକକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ଦୁର୍ନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସିବ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ରାହୁ ନବମରେ ଶନିର ଫଳ ଦେବେ। ଧନହାନି ହେବ, ଧର୍ମହାନି ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ବହୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପିତୃପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦଶମରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ଗୃହରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଗୃହରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଆପଣ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଶୁଭକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ କେବଳ ଶାନ୍ତି କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରର ମାତା ଗ୍ରହ ବା ମାତା। ଏଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ମାତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଓ ମାତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମଥାରେ ଓ ଶରୀରରେ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ତାହା କାଠ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।